प्रचार करुछु भक्त कवि महादेव दास विरचित कार्तिक महात्मार 23तम भाग। तथ्य एवं बेदार रूपांतर डॉक्टर दाशरथी दास, संगीत परिचालना प्रफुल्ल चंद्र बेहेरा, प्रयोजन एवं वर्णना बसंत महांती। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ब्राह्मण निजको अपराधी मन करी आत्महत्या करने उद्यम करते स्वयं विष्णु आसी ताकू वैकुंठ को नहीं। राजा चोल चक्रवर्ती निजको अभाजन मन करी एबे मरिबाकू बसंते तांकू भी विष्णु वैकुंठ को नहीं। दुहे विष्णु पार्षद। विप्र नाम अतिशील, राजांको नाम सुशील। एबे धर्मदत्त वैकुंठ द्वारपाल जय विजय पूर्वजन्म कथा जानिबाकू चाहुचंती। तार सुकृत फल जेते जननी क्रोधे जळे नीति। पितांकु कले असंतोष सकल धर्म जाइनाश। एणु पियर पादे सेवी पश्चाते अन्य इष्ट भावी। एकथा तुमे मने घेन माता पितांकु देवा धन। एमंत वाक्य जय शुणी बोलई तुरे मूढ़ प्राणी। धन लोभरे देउ मन मोतहु तोर केते ज्ञान। गुरु विषय अपराधी धन ग्रहणे कलु बुद्धि। मोर वचन भांगु बळे ए दोषे ग्राहु अजळे। जलचरंक मध्ये थाई बंच तू जल जंतु खाई। हेमंत बोली साप देला शुणी विजय कोप कला। बोइला मोर नाही दोष न बुझी किंपा कलु रोष। साप जे देई मूर्ख पणे उप्रद छाड़ी अकारणे। एणु तू गज मूर्ख भूव घोर अरण्य मध्ये था। हेमंत साप अन्ये अन्ये देई कातर बेनी जाने। धर्म सुमरी मने दुख बोलंती सुण पद्म मुख। भो प्रभु करुणा जलधि तोर संचिल सर्वविधि। सकल जीव तोर बास तू प्रभु परम पुरुष। परम आत्मा रूपे थाओ जीवकु जगते भ्रमाओ। जगत तोर माया बळे सकट चक प्राय चले। एणु ए दुर्जय जगत काहार नुहई आयत्त। तू नाथ जगत ईश्वर प्राणीक दृष्टि गोचर। जाहा करिबो तोर इच्छा के पाई पारे मनोवांछा। प्राणी जे सदा सुख अर्थे पड़ती घोर तम पथे। आतंगे तो नाम सुमरी पुणी दुस्तरु जानती तरी। आंभे सोदर बेनी भाई अर्थ मदरे हेलु भाई। साप बिहिलु एके एके एबे मरुछु गुरु शोके। आतंके तो नाम सुमरु तू नाथ उधर दुस्तरु। भकत जनक सोदर भो अंतर्जामी कृपा कर। एमंत बोली बेनी भाई हरिचरणे मन देई तार आतंक मन जानी अशेष लोक चिंतामणि। बेनी भाई मध्य आसी प्रवेश हेले ब्रह्मराशि। अपूर्व शोभा दिव्य कांति देखी आनंद बेनी जति। जय विजय बेनी भाई भूमि रे पाए पड़ी सोई। तुरीते उठी जोड़ी कर बोलंती त्राही चक्रधर। त्राही जगत नाथ त्राही तो बिना अन्य गति नाही। आम दुर्बुद्धि कर्म दोष तब दर्शने हेउ नाश। अधिक कि कहिबु स्वामी तू नाथ स्वयं अंतर्जामी। आंभर अंतर्गत दुख जानी विनाश पद्म मुख। भक्ति वचने लक्ष्मी साई बोलंती सुण बेनी भाई। तुम्भे जे आंभर भकत नाम आंभर भक्त हित।
ଯେ ମୋର ଭକତ ବଚନ ମୁଁ ତାହା ନ କରଇଆନ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭର ସାପ ଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ହେବ ଭୋଗ। ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ରୂପ ହୋଇ ଜଳସ୍ଥଳରେ ବେନି ଭାଇ। ଉଭୟ ଭେଟ ପରିଜନ୍ତେ ସମୟ ଯାଉ ଏହି ମତେ। ଯୋଗେ କୁଞ୍ଜର ଜଳପାନେ ଗଣ୍ଡୁକି ତୀରେ ଏକ ଦିନେ। ତୃଷାର୍ତେ ପିଉଥିବ ପାଣି ସେ ଜଳେ ଥାଇ ଗ୍ରାହମଣି। ଗଜକୁ ଧରିବ ତୁରିତେ ସେ ଗଜ ସୁମରିବ ମତେ। ମୁହିଁ ଆସିବି ତାହା ଜାଣି ଚକ୍ରେ କୁମ୍ଭୀର ମୁଣ୍ଡ ହାଣି। ଗଜ ମୋ ରୂପକୁ ଅନାଇ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ ସେହି ଠାଇଁ। ସେ ଦୁଇ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭେ ବେନି ମୁହିଁ ସଙ୍ଗତେ ଯିବି ଘେନି। ତୋର ସ୍ୱରୂପ ମୋର ପୁରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହିଥିବି ଦ୍ୱାରେ। ମୋତେ ଭଜିବ ଯେଉଁ ଜନ ପ୍ରଥମେ ତବ ଦର୍ଶନ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରିଲେ ଭକତି ତେବେ ପାଇବେ ମୋକ୍ଷ ଗତି। ମୁଁ ଏହା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଏଥକୁ ନ କରି ସଂଶୟ। ଏମନ୍ତ କହି ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଗଲେ ଗଗନ ମାର୍ଗେ ପଶି। ଜୟ ବିଜୟ ବେନି ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀମୁଖୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ। କେତେ ହେ କାଳ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ଅର୍ଜିଲା କର୍ମକୁ ନ ଜାଣି। ଗଜ ସ୍ୱରୂପେ ଜୟ ମୁନି ରହିଲା ବନେ ଆଶ୍ରା ଘେନି। ବିଜୟ ଗ୍ରାହ ରୂପ ଧରି ଗଣ୍ଡୁକି ଜଳେ ବାସ କରି। ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଗଲା ଯେମନ୍ତେ କର୍ମେ ଲେଖା ଥିଲା। ଶ୍ରୀହରି କହିଥିଲେ ଯାହା ସେହି ପ୍ରକାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହା। ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଯୁଦ୍ଧ କାଳେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ରବି ତଳେ। ପ୍ରାଣୀ ଆତଙ୍କ ଯହୁଁ ହରି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ହରି। ଗଜ ଆତଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଚକ୍ରେ କୁମ୍ଭୀର ମୁଣ୍ଡ ହାଣି। ବେନି ଜନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ସେ ସ୍ଥାନେ ହରି କ୍ଷେତ୍ର କଲେ। ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଯେ ନିସ୍ତାରି ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରେ ଗଲେ ହରି। ଜୟ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ନାମ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୁଣେ ନାହିଁ ସମ। ତାଙ୍କ ଚରିତ ଯେବା ଶୁଣି ସେ ଅନ୍ତେ ପରଲୋକ ଜିଣି। ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ବସନ୍ତି କୈବଲ୍ୟ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜୁଥାନ୍ତି। ଶୁଣ ହେ ବିପ୍ର ଧର୍ମ ଦତ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ହିଁ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଶୁଣି କହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଗଣ ହେ ବିପ୍ର ଦୃଢ଼ ମନେ ଶୁଣ। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଏବେ ଆମ୍ଭର ବୋଲ କର। କ୍ଷିତିରେ ଥିବୁ ଯେତେ ଦିନ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବୁ ମନ। ଧର୍ମରେ କରୁଥିବୁ ଆଶ୍ରା ଉପେକ୍ଷୀ କାମ କ୍ରୋଧ ହିଂସା। ଜନ୍ତୁରେ ଥିବ ଦୟା ଭାବ ଜୀବଟି ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ। ତୁଳା ମକର ମେଷ ତିନି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ଘେନି। ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ଦିନେ ଦିନେ ସନ୍ତୋଷ ହବିଷ୍ୟ ଭୋଜନେ। ଆବର ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ଗୋବିପ୍ର ଅତିଥି ତୁଳସୀ। ଏହାଙ୍କ ପୂଜା ଧର୍ମ କରି ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ଭବବାରୀ। ତୁ ଏଣେ କର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ଯେବେ ମନ। ଏମନ୍ତ କହି ଦୂତ ବେନି ସଙ୍ଗତେ କଳ ହାକୁ ଘେନି। ଆରୋହୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିମାନ ଗଲେ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ। ସୁଜ୍ଞାନ ପାଇ ଧର୍ମ ଦତ୍ତ ନିଜ ଆଶ୍ରମେ ଉପଗତ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥୁ ରାଜା ଆଗେ ନାରଦ ମୁନି ଅନୁରାଗେ। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ମହିପତି କେତେ ଲକ୍ଷଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମୂଳ କରି ସେବିଲେ ଭବ ଜଳୁ ତରି। ବିନା କାର୍ତ୍ତିକ ନ ଆରାଧି କେବେ ହେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ସିଦ୍ଧି। କାର୍ତ୍ତିକ ହିନେ ଯେତେ ବ୍ରତ ସେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ସ୍ରୋତ। ତେଣ୍ଡିଲେ ବହୁ ଥାଏ ନିର ରଖିଲେ ଶୁଖି ଯାଇ ଧାର। ସେ ରୂପେ ସର୍ବ ଧର୍ମ ବିଧି ସାଧିଲେ ହେଉଥାଇ ସିଦ୍ଧି। କାର୍ତ୍ତିକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ କ୍ଷୟ ସର୍ବଦା ସୁର ନଦୀ ପ୍ରାୟ। ବିଧି ପ୍ରକାର ବେଳ କଲେ ନର୍ମଦା ବହୁଥାଇ ତୁଲେ। ସେ ସୁଧା ଧାରା ପୁଣ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ସେ ଜଳେ ହଂସ ପ୍ରାୟ। କେବେ ନ ପଡ଼ଇ ଦୁଃଖେ ଆନନ୍ଦେ ବିହରଇ ସୁଖେ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ଚରିତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କିବା ଗୀତ। ଶୁଣିଳ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ବିନା ସେ ଅଶେଷ କଳୁଷ। ମୁକତି ଭଲେ ଅନ୍ତକାଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଧର୍ମ ଫଳେ। ଇସିତେ ଜିଣେ ଯମ ସୀମା ଏମନ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା। ଅବୋଧ ମହାଦେବ ଦାସ ଏଛାର କହିବା ତା କିସ। ବୁଧ ଜନଙ୍କ ଅନୁରାଗେ ପୁରାଣ ଅର୍ଥେ ଗୀତ ଯୋଗେ। ସଂସାରେ କଲି ପରକାଶ ସୁଜନେ ଶୁଣି ହୁଅ ତୋଷ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये जय विजय चरित कथने नाम विंशोऽध्याय। एकविंश अध्याय। पृथुरुवाच नारद वाक्य कर्णे शुणी से पृथु राजन रूपमणि। बोलती शुण मुनि बर तुम
ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ଧର୍ମସାର। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଧର୍ମ ବଳେ ଆଉ କି ଅଛି ରବି ତଳେ ସେ କଥା ଜାଣିଥିଲେ କହ ଜଗତ ଜନ ଦୁଃଖ ଦହ ମୁନି ବୋଲନ୍ତି ଧର୍ମ ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଫଳ ଭକ୍ଷୀ। ନାରଦ ଉବାଚ ସେ କଥା ଶୁଣ ମହାରଥ ସେ କୃଷ୍ଣା ବେଣୀ ନାମେ ତୀର୍ଥ ସେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଆଦି ମାସେ ରୋହିଣୀ ପ୍ରଥମ ଦିବସେ ଯେ ସ୍ନାନ କରେ ଏକ ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସୁମରି ପ୍ରାତ କାଳେ ସକଳ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଇ କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ଫଳ ପାଇ ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଯାବତ ରବି ନିଶା କର ଯାବତ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଆଳେ ସେ କୃଷ୍ଣା ବେଣୀ ତୀର୍ଥ ଜଳେ। ହେମନ୍ତ ନାରଦ ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ପୃଥୁ ମନ ପୁଣି ପୁଛଇ ନର ନାହା ଭମୁନି ମତେ କହ ତାହା। ହେମନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଯେହୁ ପୂର୍ବେ ସେ ଉପୁଜିଲା କାହୁଁ ସେ କଥା କହ ମହାଜତି ଦୁର୍ଲଭ ତୀର୍ଥ ପୁଣ୍ୟ ରୀତି। ନାରଦ ଉବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପୂର୍ବ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କୃତ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଶଙ୍କର ସହିତେ ସକଳ ସୁରମୁନି ତୁଲେ କର୍ଣ୍ଣେୟ ଗିରି ଶିଖେ ଗଲେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନେ ରହି ସର୍ବେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ବିଧି କୃତ୍ୟ ପୂର୍ବେ ସର୍ବେ ଜାଣନ୍ତି ବେଦ ବର ଭିଆଇ ବହୁତ ସମ୍ଭାର ଭୃଗୁକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଣେ ବିଧାତା ବରିଲେ ଆପଣେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତିରେ କରି ବାଞ୍ଛା ଯଜ୍ଞ ସଂକଳ୍ପେ କରେ ଇଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ନାରାୟଣ ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ଯେ ତୁମ୍ଭ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପତ୍ନୀ ସୁରା ତାର ନନ୍ଦିନୀ ନାମ କ୍ଷୀରା ସେ ଯେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟବତୀ ସକଳ ଗୁଣେ ସରସ୍ୱତୀ ଯେ ତାଙ୍କ ମାତା ତୁମ୍ଭ ନାରୀ ବିଶେଷେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନାମ ଧରି ତାଙ୍କୁ ସୁମରି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନେ ସଂକଳ୍ପ କର ଆବାହନେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଭୃଗୁ ମୁନି ବୋଲନ୍ତି କାଳ କୃତ୍ୟ ଘେନି ହେ ସଭାଜନେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତିନି ଜଣ ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଏ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାରୀ ସୁରା ଯେ ସାୟଂକାଳ ରୂପୀ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟକାଳ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭାତ କାଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ଏ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାରୀ ଏଥକୁ କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନେ ବିଚାର କର ସାବଧାନେ ପ୍ରଥମେ ସୁମରିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ ହେବ ଧନ୍ଦା ଏଥକୁ ମୋର ବୋଲ କର ଯଜ୍ଞ ଗାୟତ୍ରୀ ନାମ ଧର ଯେ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ଦିନ ଆଦି ସଂକଳ୍ପେ ସୁମରିବ ଯଦି ଯଜ୍ଞ ହୋଇବ ବିଧି ମତେ ଯାବତ କର୍ମ ଯଥାକୃତେ ଏ ବାକ୍ୟ ଭୃଗୁ ମୁଖୁ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ କଥା ବୋଲି ଜାଣି ସକଳ ମୁନିସନ ମତେ ବିଧାତା ସୁମରିଲେ ଚିତ୍ତେ ଗାୟତ୍ରୀ ନାମ ସୁମରଣେ ଆସି ମିଳିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାରୁଷେ ସେ ଦେବୀ ମିଳିଲେ ହରସେ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ବେଦପତି ଯଜ୍ଞରେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ଏମନ୍ତ ବେଳେ ଦେବୀ ସୁରା ମନେ ଉତ୍ସୁକ ମହାତ୍ୱରା ସନ୍ନିଧେ ମିଳିଗଲେ ଆସି କହନ୍ତି ସଭା ସମଦର୍ଶୀ ତୁମ୍ଭେ ସକଳ କଥା ଜାଣ ମୋ ବାଣୀ ସମସ୍ତେ ହେ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭର ସଞ୍ଚିଲା ଜଗତ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ବିଧିମତ ଏବେ ଅଧର୍ମ କୃତ୍ୟ କଲ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ନ ବରିଲ ଅପୂଜ୍ୟ ଜନେ କରି ପୂଜା ବିବେକ ପଣ କଲ ତେଜ୍ୟା ଯେ ଦେଶେ ଏମନ୍ତ ବିଚାର ଲଘୁତ୍ୱ ଜନେ ସୁପକାର ସେ ଦେଶେ ନିଶ୍ଚୟ ଧର୍ମ ହାନି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ତିନି ଅବଶ୍ୟ ଉପୁଜଇ ଏତେ ଅକୀର୍ତ୍ତି ଶୁଭଇ ଜଗତେ ତୁମ୍ଭେ କି ନ ଜାଣ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଆଶାରେ କଲ ବୃଥା ଏଠାରେ ଅଛ ଯେତେ ଲୋକ ଜଡ଼ର ପ୍ରାୟ ଅବିବେକ ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଘରଣୀ ସେ ମୋର ସାନ ସପତଣୀ ତାହାଙ୍କୁ ପତି ସଙ୍ଗେ ବରି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ଅଛ କରି ଏଣୁ ଅଚେତ ସର୍ବଜନ ମୋର ସାପକୁ ଯଜ୍ଞମାନ ବ୍ରହ୍ମା ସହିତେ ସୁର ମୁନି ସମସ୍ତେ ମୋର ସାପ ଘେନି ନଦୀ ସ୍ୱରୂପେ ଅଷ୍ଟ ଦିଗେ ଏଠାରୁ ବହି ଯାଅ ବେଗେ। ପ୍ରଚାର କଲୁ ଭକ୍ତ କବି ମହାଦେବ ଦାସ ବିରଚିତ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମାର 23ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଁ, ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, ମାନସୀରାଣୀ ପାତ୍ର ଏବଂ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ। ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବେଦାର ରୂପାନ୍ତର ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥୀ ଦାସ। ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି।